गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी पढ़ांगे राजे इस वीडियो दे विच क्लास 7th दा साइंस दा चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स का मीनिंग हुंदा है तेज़ाब, बेसिस हुंदे है क्षार, खार जिन्हों कह दिंदे आ, एंड सॉल्ट हुंदे है जी नमक। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। वो कहता असी डेली लाइफ दे विच ये सारी चीज़ां जिहड़ियां यूज़ करते हैं, सच एज लैमन हो गया, टामारेंट हो गया, इमली, कॉमन सॉल्ट होएगा जिहड़ा तुसीं नमक यूज़ करते हो घर दे विच, शुगर होगी, चीनी एंड विनेगर जिहड़ा तुसीं सिरका यूज़ करते हो। डू दे हैव सेम टेस्ट? भी की सब दा सेम टेस्ट हुंदा है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सबसटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। तो कहता जिहड़ियां एडिबल सबसटेंसेस दित्तियां होईयां ने, आ सारी चीज़ां टेबल दे विच इन्हां दे टेस्ट नूं रिकॉल करदे हैं, याद करदे हैं। जे तुसीं कहना नहीं ये चीज़ों का टेस्ट किया होया तो तुसीं टेस्ट करो एंड दैन एंटर द रिजल्ट। इस तो बाद ये फिर जिवें लैमन जूस हुंदा है, सौर हुंदा है, सौर का मीनिंग हुंदा है खट्टा, बिटर हो गया कड़वा, एनी अदर दे विच आ जाऊगा जिवें थोड़ा स्वीट हो गया, मिठा हो गया, या सॉल्टी हो गया नमक वाला। ओके, ऑरेंज जूस भी थोड़ा सौर आ जाऊगा, विनेगर भी सौर आ जाऊगा, कर्ड भी सौर आ जाऊगा, टामारेंट थोड़ा आ जाऊगा, ये भी खट्टी जी होंगी है इस करके सौर आ जाऊगा, शुगर आ जाऊगी थोड़ी स्वीट, कॉमन सॉल्ट आ जाऊगा ये सॉल्ट ही आ जाऊगा थोड़ा, बेकिंग सोडा आ गया जी थोड़ा बिटर। ओके, ग्रेप्स आ गए वो भी सौर होंगे हैं, एंड अनराइप मैंगो भी सौर। ओके, यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सबसटेंसेस आर सौर, बिटर, स्वीट एंड सॉल्टी। हुण कहंदा भी तुसीं ये देखिया भी इन्हां दे विच्चों कुछ जिहड़े पदार्थ आ वो कुछ का टेस्ट है स्वीट आ, कुछ का टेस्ट नमक वाला है, कुछ का खट्टा है, या कुछ का कड़वा है। अगे आ गया एसिड्स एंड बेसिस। हुण एसिड्स और बेसिस की होंगे? कर्ड, लैमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। ये सारी चीज़ां कहंदा जिहड़ा ये खट्टियां हुंदियां ने। These substances taste sour because they contain acids। भी ये खट्टियां इस करके होंगे क्योंकि इन्हां दे विच एसिड हुंदा है, ते इन्हां दा कैमिकल नेचर हुंदा है जिहड़ा वो क्या हुंदा है, एसिडिक हुंदा है। जिहड़ा ये वर्ड है ना एसिड, ये लैटिन वर्ड एक्कर तो आया है, ठीक है जी, जिहदा मीनिंग हुंदा है सॉर। तो इन्हां दा जिहड़ा एसिड्स हुंदे ने जिहड़े इन्हां इहदे विच पाए जांदे ने, कर्ड, लैमन जूस या ऑरेंज जूस या विनेगर दे विच, वो क्या हुंदे ने, नैचुरल एसिड्स हुंदे ने, ठीक है जी, ह्यूमन मेड एसिड्स नहीं हुंदे, नैचुरल तौर ते उहदे विच हुंदे आ। वट अबाउट बेकिंग सोडा? हुण कहंदा जी तुहाडा बेकिंग सोडा बारे क्या ख्याल आ कि इहदा टेस्ट भी सौर हुंदा है, खट्टा हुंदा है? कहंदा जे नहीं तां इहदा टेस्ट किहड़ा हुंदा है? कि बेशक कहंदा इहदा टेस्ट है जिहड़ा वो सौर नहीं हुंदा, खट्टा नहीं हुंदा, बट इहदे इस करके इहदे विच एसिड्स भी नहीं हुंदे। ओके, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इहदा टेस्ट किहड़ा हुंदा है, बिटर हुंदा है। इफ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, कहंदा जे तुसीं इहदा जिहड़ा सोल्यूशन हुंदा है उहनूं फिंगर्स दे विच रब करदे हो, यानी पानी दे विच इहनूं घोल के तुहाडा सोल्यूशन बन जाऊगा बेकिंग सोडे वाला, ठीक है। वो पानी नूं तुसीं अगर अपनी फिंगर्स दे विच लेके रब करदे हो ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਪੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਲਾਈਕ ਥੀਸ ਵਿਚ ਆਰ ਬਿਟਰ ਇਨ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਫੀਲ ਸੋਪੀ ਔਨ ਟਚਿੰਗ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੇਸਿਸ। ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਪੀ, ਸਾਬਣ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ बेसिस दी, अगर थोनों पूछी जाती है या क्वेश्चन आंदा थोनों वट आर बेसिस या डिफाइन बेसिस। द नेचर ऑफ सबसटेंसेस इज सैड टू बी बेसिक। तो हुण जिहड़ा इन्हां दा नेचर हुंदा है वो किहड़ा हुंदा है, बेसिक हुंदा है। इफ वी कांट टेस्ट एवरी सबसटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? हुण कहंदा ਆਪਾਂ सारी चीज़ों ਨੂੰ ਤਾਂ खा के टेस्ट नहीं कर सकते हैगे, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ नेचर किवें पता लगूगा भी ये एसिडिक है या बेसिक है? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic। भी स्पैशल तरह दियां, खास तरह दियां सब चीज़ां यूज़ कीतियां जांदियां ने इन्हां नूं टैस्ट करन वास्ते भी ये जिहड़ा पदार्थ है ये एसिडिक है या बेसिक है। These substances are known as indicators। हुण ये सबसटेंसिस नूं क्या कहा जाता है, इंडीकेटर्स कहा जाता है। अगर इंडीकेटर्स की तुहानूं डेफिनेशन आवे दैन तुसीं इत्थों तो लैके स्पैशल तो लैके इंडीकेटर्स तक लिख सकते हो। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance। ਹੁਣ जी कहता इंडीकेटर्स ने जोड़े अपना कलर चेंज कर लेंदे ने भी ये चीज़ देखते हुए एसिडिक आ
ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਿਕ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਰਮਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਟਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਪੀਟਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੜਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ। ਟਰਮਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਲਦੀ। ਓਕੇ, ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਿਟਮਸ, ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਿਟਮਸ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈ। ਹੁਣ ਲਿਟਮਸ ਆ ਰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟਿਲਟਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੌਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਪਲਿਸ਼ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਐਡਡ ਟੂ ਐਨ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਟ ਟਰਨਸ ਰੈੱਡ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਲੂ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਔਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਿਕਸ ਸਮ ਵਾਟਰ ਵਿਦ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਇਨ ਅ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਪ, ਟੰਬਲਰ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਅ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਫ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ। ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰੌਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਲਰ, ਵੀ ਕਿ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਫੋਰਮ ਦਾ ਸੇਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਪ ਵਾਟਰ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਐਰੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕ। ਐਰੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। सोप सोल्यूशन हो गया, शैम्पू हो गया, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर। इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, भी अगर पॉसिबल हो सके तो डिस्टिल्ड वाटर दे विच ही तुसी अपना सोल्यूशन है जोड़ा सॉरी ये एक्सपैरीमेंट जोड़ा वो करना। रिकॉर्ड योर ऑब्जरवेशन, तो ये सारी चीज़ां तुसी ऑब्जर्व करना है तो उन्होंने राइट डाउन करना है। इफ़ योर इन योर टेबल आर देयर एनी सबसटांसिस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, भी की थोड़ी टेबल दे विच यह जी भी कोई चीज़ है जिहदे उपर लिटमस का कोई भी असर नहीं होया, यानी उन्हें कोई कलर चेंज नहीं किया, तो वो चीज़ों के नाम तुसी लिखने हैं। The solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਨਾ ਬਲੂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਿਊਟਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ। These substances are neither acidic nor basic, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਗਈ एक्टिविटी 5.2। टेक टर्मरिक इज़ अनदर नैचुरल। हम टर्मरिक बारे दस्या होया रजे है तुहानू। एक्टिविटी 5.2 आ गई थोड़ी। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड अ लिटल वार्म वाटर एंड मेक अ पेस्ट। हम कह रहे हैं जी एक हल्दी थोड़ा जिहा हल्दी पाउडर लेके पानी पा के एक पेस्ट बना लो उन्होंने। एक डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के उपर उन्होंने पेस्ट नूं रख दो तो उन्होंने सुकण वास्ते रख दो।
कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर कंटेंट, उस तो बाद पतलियां पतलियां स्ट्रिप्स कट लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ येलो पेपर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਪ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਜੇ ਪਾਣੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। You can prepare a card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on the sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution. With the help of a color bird, you can get a beautiful greeting card. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਪ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਅਰ ਬਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਸਟਡ ਇਨ ਟੇਬਲ 5.3। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮਰਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। नेक्स्ट आ गया चाइना रोज पीटल एज इंडिकेटर आ गया। कलैक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। अपने यह जे बीकर दे विच इहनूं प्लेस कर दो, लेके ऐड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਲਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕਲਰਡ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਡ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਐਡ 5 ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਟੂ ਈਚ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਟੇਬਲ 5.4। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਔਨ ਐਸਿਡਿਕ, ਬੇਸਿਕ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਟਰਨਸ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਦੈਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਓਕੇ, the teacher is requested to get the following dilute chemicals from her school laboratory for। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਲਫਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ 3 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਔਨ ਈਚ ਆਫ ਦਿਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਯੂਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੀ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬੇਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, we have learned that acids turn blue, litmus red and bases turn red litmus to blue। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ
ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਲੂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਵੈਨ ਐਨ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ phenolphthalein, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ fill 1/4 of the test tube with the dilute hydrochloric acid, note down its color। ਹੁਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਊਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਲਓ, 1/4 ਤੱਕ ਭਰ ਲਓ, 1/4 ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ 1/4 ਤੱਕ ਭਰ ਲਓ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਇਟਸ ਕਲਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ phenolphthalein ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। phenolphthalein ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਸੀ। ਐਡ 2-3 ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਟੂ ਦਾ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ phenolphthalein ਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ, ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਐਸਿਡ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper। ਹੁਣ sodium hydroxide क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ ਡ੍ਰੌਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟਾਰ ਦਾ ਟਿਊਬ ਜੈਂਟਲੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਡਿੰਗ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਈਲ ਸਟਾਇਰਿੰਗ ਟਿਲ ਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਜਸਟ ਅਪੀਅਰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੇ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਆ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ ਐਡ 1 more drop to dilute ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਓ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਬਿਕਮਸ ਕਲਰਲੈਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਐਡ 1 drop of sodium hydroxide solution, what is there any color change, the solution again becomes pink color। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਿਡ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਰੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆਊਗਾ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਲਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ that when the solution is basic, phenolphthalein gives a color। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਲਰਲੈਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਯੂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦਾ ਟਰਮ ਐਸਿਡ ਰੇਨ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਐਸਿਡ ਰੇਨ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਇਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦਾ ਰੇਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਸਿਡਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਐਸਿਡ ਰੇਨ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਐਸਿਡ ਰੇਨ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਿਡ ਰੇਨ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਥੀਜ਼ ਐਸਿਡਸ ਕਮ ਫਰੋਮ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਐਸਿਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। ਹੁਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ क्या ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਰੇਨ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ, ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦ ਲੈਸਨ। Where an acidic solution, then when an acidic solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। ਹੁਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਐਸਿਡਿਕ ਨੋਰ ਬੇਸਿਕ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੱਚ ਦਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਓਬਜ਼ਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ। In neutralization reaction, heat is always produced or evolved। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਹੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀ। the evolved heat raises the temperature of the reaction mixture। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅ ਨਿਊ ਸਬਸਟਾਂਸ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ। ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਲਟ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਟ। ਸਾਲਟ ਮੇ ਬੀ ਐਸਿਡਿਕ, ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਫੋਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਅ ਬੇਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਦ ਦਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੀਟ ਦੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਸਿਡ ਔਨ ਬੇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਿਡ ਪਲਸ ਬੇਸ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਵਿਦ ਹੀਟ, ਇਵੋਲਵਡ ਹੀਟ। ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ H2O। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ। ਆਵਰ ਸਟਮਕ ਕੰਟੇਨਸ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਫੂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਇਨ ਚੈਪਟਰ 2। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਐਸਿਡ ਇਨ ਸਟਮਕ ਕਾਜ਼ਸ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ, ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੇਨਫੁਲ। ਇਹ ਪੇਨਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਟੇਕ ਐਨ ਐਂਟਾਸਿਡ ਸਚ ਐਜ਼ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਕਸੈਸ ਐਸਿਡ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਟਾਸਿਡ। ਐਂਟਾਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਸ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਬੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਟ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸਿਵ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਂਟ ਬਾਈਟ, ਆਂਟ ਯਾਨੀ ਕੀੜੀ ਦਾ ਕੱਟਣਾ। ਵੈਨ ਐਨ ਐਂਟ ਬਾਈਟਸ ਇਟ ਇੰਜੈਕਟਸ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਲਿਕੁਇਡ। ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The effect of the acid can be neutralized by just rubbing moist baking soda। ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਵੀ ਇਹ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕੈਲਾਮਾਈਨ ਲੋਸ਼ਨ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਇਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮੇਕ ਦਾ ਸੋਇਲ ਐਸਿਡਿਕ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਡੂ ਨਾਟ ਗਰੋ ਵੈਲ ਇਨ ਸਚ ਸੋਇਲਸ ਆਈਦਰ ਟੂ ਐਸਿਡਿਕ ਔਰ ਟੂ ਬੇਸਿਕ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੈਨ ਦ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਸਿਡਿਕ it is treated with bases like quicklime or slacked lime। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स होती हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਿਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਸਟ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਾ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਕੰਟੇਨਸ ਐਸਿਡ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਫਲੋ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਐਸਿਡਸ ਵਿਲ ਕਿਲ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮਸ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਸਟ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਔਕਣੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਵੇਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਊਗਾ। ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਸਟ ਆਰ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਐਡਿੰਗ ਬੇਸਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਸਿਡਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਵਿਦ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।